యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. I bring greetings to you all in Jesus Christ's name. మా ఈ 10 నెలలు దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా మనల్ని కాపాడాడో చూడండి. See how all these 10 months God has protected us miraculously. 11వ నెలలో దేవుడు ప్రవేశపెట్టాడు. God has made us to enter the 11th month. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవునికి నిండు హృదయంతో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తాం. From the bottom of our hearts, let us thank the God. గడిచిన నెలయే మనకు ఆశీర్వాదం ప్రారంభించబడింది. Last month itself the blessing has been started. చూడండి, 12 నెలల్లో 9 నెలల దాకా మనకు సింగిల్ డిజిట్స్ వస్తాయి. When you see from the first month to 9th month, there will be single number. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఈ 3 నెలల్లో మనకు 2 సంఖ్యలు డబుల్ డిజిట్స్ మనకు కనపడుతున్నాయి. But when we see October, November, December, it starts with a double digit number. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంటే 200 మేలు నీకు కలుగుతాయి. So double portion miracle you will see. దేవుడిని ఆశీర్వదిస్తాడు. God will bless you. ఈ నెల పాటు దేవునికి మహిమను మీరు చూడబోతున్నారు. All through this month you are going to see the glory of God. ఈ 10 నెలలు జరగని అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యకార్యాలు 11వ నెలలో జరుగుతాయి. All through this 10 months, whatever the miracles did not happen in your life, in this 11th month it will happen. మీకు శుభవార్త మీరు వినబోతున్నారు. You're going to hear a good news. బ్రేక్ త్రూను చూడబోతున్నారు. You're going to see a breakthrough. మీ బంధకాలు, శాపపు కాడిలు విరగొట్టబడబోతున్నాయి. All your curse bondages are going to be broken. దేవునికి అభిషేకం ద్వారా మీ కాడి విరగొట్టబడబోతుంది. Because of the anointing of God, all your bondages are going to be గత broken. దినాల్లో నువ్వు ఎంతైతే నష్టపోయావో అవన్నీ దేవుడు నీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. All the past days what you have lost in your life, God is going to return in double portion. ఆత్మీయంగా, భూసంబంధంగా, పరసంబంధంగా నష్టపోయినవన్నీ దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever you have lost spiritually, heavenly, earthly, God is going to give them back to you. నువ్వు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. You should not be discouraged. దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. You should not be worried. పరిశుద్ధాత్మకు నడిపింపు మీకు కలుగబోతున్నాయి. You are going to have the leading of the Holy Spirit. ఎవరెవరైతే ఇంకా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకుండా ఉన్నారో మీరందరూ దేవుని ఆత్మతో నింపబడబోతున్నారు. Whoever is not filled with the Holy Spirit, you are going to be filled with the Spirit of God. ఒక అవుట్ pouring ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ మీరు చూడబోతున్నారు. You are going to see the outpour of the Holy Spirit in your lives. దేవునికి ఆత్మతో నింపబడబోతున్నారు. You are going to be filled with the Spirit of God. వరాలతో You నింపబడబోతున్నారు. are going to be filled with the gifts of God. ఆత్మీయంగా, భూసంబంధంగా, పరసంబంధంగా నష్టపోయినవన్నీ దేవునికి తిరిగి ఇస్తాడు. Whatever you have lost spiritually, heavenly and earthly, God will return everything back to you. ముయ్యబడిన ద్వారాలు తెరవబడతాయి. Closed doors will be open. మీ దుఃఖ దినాలన్నీ సమాప్తం అవుతాయి. Your days of mourning will end. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఏ సమస్యల నిమిత్తము మీరు నలుగుతూ, బాధపడుతూ, దిగులు పడుతూ వచ్చారో ఆ సమస్యకు దేవుడు పరిష్కారాన్ని ఈ 11వ నెలలో దేవుడు పుట్టించబోతున్నాడు. In whichever problems you are stressed, crushed and worried, in this 11th month God is going to provide solution for that. కొద్ది దినాల్లోనే మీరు అద్భుతం చూడబోతున్నారు. Within a few days you are going to see the solution. ఇంతకాలం మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో నలిగిపోతూ వచ్చారు. Till today, all through these days you are so crushed with the financial రాని troubles. అప్పులు ఎక్కువైపోయాయి. And in the all through the days debts increased. సమస్యలు ఎక్కువైపోయింది. The problems increased. పోరాటం ఎక్కువైపోయింది. And challenges increased. శత్రువులు ఎక్కువైపోయారు. Enemies increased. ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒక నేరారోపణ మీ చెవులు వినపడతా ఉంది. All the time some blame and accusation you hear in your ears. మీరు చేసే మంచి పనులకి తగిన ఫలితం ప్రజల్లో కనబడట్లేదు. So whatever the good things, for that result you did not see in the people. మేలు చేయకూడదు ఇంకా మీకు కీడు తలపెడతా ఉన్నారు. As much as good you are doing, people are causing evil to you. ఈ విషయంలో మీరు చాలా విసిగిపోయి ఉన్నారు. And in this regard you are so much worried and tired. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు, But the Holy Spirit God says, నేను నీతో కూడా ఉండి అద్భుతం చేయబోతున్నాను. I'm going to be with you and do a miracle. నువ్వు నా చేతి పని అయి ఉన్నావని లోకం తెలుసుకోబోతున్నాయి. The world is going to recognize and identify that you are my handwork. నీకు నేను మేలు చేయబోతున్నాను. I'm going to do a miracle for నిన్ను you. అభిషేకించబోతున్నాను. I'm going to anoint you. నీకు అద్భుతం చేయబోతున్నాను. I'm going to do a wonderful నిన్ను miracle. వర్ధల చేయబోతున్నాను. I'm going to prosper you. కృపా క్షేమములని వెంట రాబోతున్నాయి. Goodness and mercy of God is going to come all through your life. నీ సాతాను, నీ శత్రులు ఎంతగా నిన్ను అనగతొక్కాలనుకున్నారో అంతగా నువ్వు తలపైకెత్తుకులాగున
నీకు మేలు చేయబోతున్నాడు దేవుడు. how much Satan and your enemies wanted to crush down, that much God is going to raise your head. ఈ నెల అద్భుతాల యొక్క నెల. This month is a month of miracles. సమకూర్పు నెల. This is a month of restoration. ఇది ఒక బ్రేక్ త్రూ నెల. This is a month of breakthrough. ఈ నెల కుటుంబ ఆశీర్వాదాలు చూచే నెల. This month is to see the blessing of the family. ఈ కార్యక్రమం చూసేవారు ఎవరైనా బిజినెస్ చేసేవారైతే మీ బిజినెస్ దేవుడు ఆశీర్వదించే నెల అంటాను. If any businessman is watching this program, then I say that this is the blessing for the business people. ఇదివరకు లేని ఆశీర్వాదాన్ని ఇంక మీదట చూస్తారు మీరు. So whatever you have, the blessing you have not seen in your life till now, you will see that blessing. మీరు సేవలో బ్రేక్ త్రూ చూడబోతున్నారు. In the ministry of God, you are going to see the breakthrough. కానీ విని ఎరుగని రీతిలో ఆశీర్వదించబడబోతున్నారు. In an unusual, in unique way, you are going to see మీకు blessed. వచ్చే తెగులు, మీకు వచ్చే శ్రమ, మీకు వచ్చే కీడు ఈ నెలలో దేవుడు దూరపరుస్తాడు. So whatever the plague, evil and also harm, God will distance it from your life. కీర్తన 91:11 ప్రకారం దేవదూతలు మిమ్మల్ని చుట్టూ ఆవరిస్తారు. According to Psalm 91:11, God will cause the angels around you. దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడని ఈ లోకం తెలుసుకోబోతున్నాయి. The world is going to know that the God is with you. అంతేకాదు దేవుని సన్నిధి మీకు ముందుగా వెళ్ళి మీకు విశ్రాంతిని, ఆశీర్వాదాన్ని, సమాధానాన్ని ఇవ్వటాన్ని మీరు చూడబోతున్నారు. Not only that, the presence of God will go before you and he will give you the rest, peace in your and blessing in your life. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. అందుకొరకే నిర్గమకాండం 33:18 ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. That is the reason God is speaking from Exodus chapter 33 and verse 18. హల్లెలూయా. Hallelujah. నిన్ను పేరు బట్టి పిలుస్తున్నాడంట. He is calling you by name. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంతేకాదు Not only that, నిర్గమకాండం 33:22 ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. God is speaking to you all from Exodus chapter 33 verse 22. నా హస్తం చేత నిన్ను కప్పుతాను అంటున్నాడు. God says, I will cover you with my hand. అలాగే 33:14 ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. నిర్గమకాండం 33:14 ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. God is also speaking from Exodus chapter 33 and verse నా 14. సన్నిధి నీకు తోడుగా ఉంటుంది. My presence will be with you. నీకు విరోధంగా రుంబపున ఏ ఆయుధం వర్తిల్లదని యెషయా 54:17 ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. God is speaking from the book of Isaiah chapter 54:17 that no weapon that is fashioned against you will prosper. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీరు గాని మీ ఇంట్లో గాని ఎవరైనా అనారోగ్యముతో బలహీనముతో ఉంటే ఈ నెలలో దాటక ముందే మీకు స్వస్థత కలగబోతున్నాయి. If you or anybody in your family is sick before this month cross by, God will do a miracle and heal. మత్తయి సువార్త 8:17 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is giving the promise from Gospel of Matthew chapter 8 verse 17. నిర్గమకాండ 15:26 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from Exodus chapter 17 verse 26. సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని, దీర్ఘాయుష్ను మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. You will experience God's given rich health and peace. మీ ద్వారా మీరు వెళ్ళే మందిరానికి ఆశీర్వాదం కలగబోతున్నాయి. And you, to the church you are going, because of you are going to see a blessing there. ఈ నెలలో మీ దైవజనుడికి మీరు థాంక్యూ లార్డ్ గొప్ప సహకారిగా ఉండబోతున్నారు. In this month you are going to be a great helper to the man of God in your church. ఇదివరకు లేనట్టుగా మీ సంఘానికి, మీ యొక్క దైవజనుడికి, మీ ఆత్మీయ తండ్రికి ఫైనాన్స్ సపోర్ట్ను మీరు ఎక్స్టెండ్ చేయబోతున్నారు. Like never before, this month you are going to extend a huge financial support for your spiritual father in your church. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. మీ లాభాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయబోతున్నాడు. God is going to increase your income. దేవునికి స్తోత్రం. All glory be to God. అంతేకాదు Not only మీ that, ప్రార్థన జీవితం కట్టబడబోతున్నాయి. and your prayer life is going to be built. మీ బలిపీఠం కట్టబడబోతుంది. Your altar is going to be built. పడిపోయిన బలిపీఠాన్ని దేవుడు కట్టబోతున్నాడు. The fallen altar God is going to build. హల్లెలూయా. Hallelujah. థాంక్యూ లార్డ్. ఆత్మీయంగా నష్టపోయినవన్నీ తిరిగి పొందుకోబోతున్నారు. Whatever you have lost spiritually, you are going to regain them. మరి ముఖ్యంగా Especially మీరు ప్రార్థన విషయంలో వెనకబడ్డారు.
Very importantly, there is a setback in your prayer life. మీ ఉదయకాల ప్రార్థన ఆగిపోయింది. Your morning prayer life stopped. ఉపవాస ప్రార్థన ఆగిపోయింది. The fasting prayer stopped. ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నారు. You're unable to pray. ఆశించినంతగా ఆత్మీయతలు ఎదగలేకపోతున్నారు. As much as you desired, you're not growing spiritually. కానీ ప్రవచిస్తున్నాను ఈ రోజు. But I prophesy today. దేవుడు మీ బలిపీఠాన్ని కట్టుతున్నాడు. God is constructing your altar. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని మీదకు రాబోతున్నాయి. The Holy Spirit fire is going to దేవునికి అభిషేకం మిమ్మల్ని నింపబోతుంది. God's anointing is going to fill you. ఈ నెల పాటు మీరు దీవించబడబోతున్నారు. All through this month you're going to be blessed. మూయబడిన ద్వారాలు తెరవబడబోతున్నాయి. Closed doors are going to be open. ప్రతి ద్వారం తెరవబడబోతున్నాయి. Every door is going to be open. ఆత్మీయ ద్వారం తెరవబడబోతున్నాయి. Spiritual door is going to be open. ఫైనాన్స్ ద్వారం తెరవబడబోతున్నాయి. Financial door is going to be open. ఫ్యామిలీలో దేవునికి సమాధాన సంతోషం నిండుగా కనబడబోతున్నాయి. And there is going to be the abundant happiness and peace of God in your family. హల్లెలూయా. Hallelujah. కుటుంబంలో ఎంతగా మీరు సమస్యలు పోరాటం ఎదుర్కొన్నారో అంతగా మీరు దీవించబడబోతున్నారు. How many challenges and trials and tribulations you suffer and face in your family, as much as that you're going to see the blessing of God in your life. ఈ నెలలో ప్రత్యేకంగా పర్టికులర్గా ఈ నెలలో మీ కుటుంబంలో రక్షణార్థమైన కార్యం జరగబోతుంది కనుక ఇదివరకు మీ కుటుంబంలో రక్షించబడలేని వాళ్ళు మీరు ఎవరి కోసమైతే ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళు రక్షించబడటాన్ని మీరు చూస్తారు. This month God is going to give you the blessing of the salvation. That is the reason whoever is not saved in your family, they are going to be saved. హల్లెలూయా. Hallelujah. నీ ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబు ఇచ్చే నెల ఇది. This month is answer to your prayers. హల్లెలూయా. నీ పిల్లల విషయంలో అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. In the case of your children, God is going to do a నీ miracle. పిల్లల జీవితాన్ని కట్టబోతున్నాడు. God is going to construct the life of your children. విద్యార్థులు ఎవరైనా ఈ యొక్క ప్రవచన వాక్కు వింటా ఉంటే మీకు ప్రత్యేకమైన జ్ఞానం ఇస్తానని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. If students are listening to this message, then God speaks that God will give you prophetically saying that God will give you the wisdom in your life. యాకోబు పత్రిక 1:5 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from James chapter 5 and verse 1. 1:5 యాకోబు పత్రిక 1:5 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from James chapter 1 and verse 5. యోహాను సువార్త 14:14 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from John chapter 14 and verse 14. మీ యొక్క చదువులో విజయం దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. In your education, God is going to give the victory. స్పెషల్ గ్రేస్ మీకు ఇవ్వబడుతున్నాయి. Special grace is going to be given to you. అందరిలో మీ యొక్క మిమ్మల్ని దేవుడు గణపరచబోతున్నాడు. Among all, God is going to honor you. మీ యొక్క ఆఫీసులో గణపరచబడబోతున్నారు. In your office, you're going to be honored. మీ సేవలో ఒక ప్రత్యేకతను చూడబోతున్నారు. You're going to see the speciality of God in your ministry. పరిశుద్ధాత్మ కదలిక చూడబోతున్నారు. You're going to see the move of the Holy Spirit. కొత్త ఆత్మలు రాబోతున్నారు మీ మందిరానికి. New souls are going to reach your church. ఇదివరకు లేనట్టుగా దేవుడు వాడుకోబోతున్నాడు. Like never before, God is going to use you. వాక్య ప్రత్యక్షత ఆత్మీయ పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యక్షత మీకు కలుగబోతున్నాయి. You're going to experience the word revelation and the Holy Spirit revelation. దేవునికి అభిషేకం మీ మీద డబుల్ కాబోతున్నాయి. And God's anointing is going to double on you. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రజలు గొప్ప వ్యత్యాసాన్ని మీరు చూడబోతున్నారు మీలో. And God is going to perceive a tremendous change, tremendous transformation in your life. దేవ నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. ఇవన్నీ నిశ్చయముగా జరగబోతున్నాయి. All these are going to be surely fulfilled in your life. నిశ్చయముగా జరగబోతున్నాయి. Surely they're going to be. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. God is going to bless you. ఈ రోజు సేవకులైన మీకు దేవుడు ఇచ్చే వాగ్దానం తెలుసా? And as a ministers of God, do you know what is the promise of God for you? యెషయా గ్రంథం 44:2-3 వచనాలు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from the book of Isaiah chapter 44 verses 2 and 3. ఈ ప్రవచన వాక్కులన్నీ నెరవేర్చబడగాక. And may all these promises be prophetical promises. ఎవరెవరు దురాత్మ చేత చేతబడి శక్తి చేత మందర శక్తుల చేత పీడించబడుతున్నారో మీకు యేసు నామములో పరిపూర్ణమైన విడుదల ఈ నెలలో కలుగబోతున్నాయి. And who are being tormented by the demonic powers, black magic and witchcraft, God is going to give you complete deliverance. హల్లెలూయా. Hallelujah. మంచబట్టిన వాళ్ళకి స్వస్థత వచ్చే ఈ రోజు
ఈ రోజు నుండి దేవునికి అద్భుత కార్యం చూడబోతున్నా. And those who are bedridden, from today onwards you're going to see the healing of God. దీర్ఘకాల రోగులు సంపూర్ణమైన స్వస్థత పొందుకొని ప్రభువుని ఘనపరచబోతున్నారు. And all the chronic diseased people, you're going to be healed and praise God and give glory to God. ప్రభు ఈ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చును గాక. May God surely fulfill. మేలు జరుగును గాక. May good things happen to you. ఆశీర్వాదం కలుగును గాక. The blessing of God happen in your life. హల్లెలూయా. Hallelujah. హృదయాన్ని దేవుడు స్థిరపరచలాగా ప్రార్థన చేస్తాను. I'll pray that may God establish your heart to this. పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, Our dear faithful heavenly Father, మాతో మాట్లాడండి ప్రభువా. speak to us, Lord. తండ్రి ఈ నెలను ఆశీర్వదించండి. Father, bless this month. విశేషమైన కృప దయచేయండి ప్రభువా. Give your magnificent grace, Lord. వర్ధుల చేయండి ప్రభువా. Prosper them, Lord. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus' name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. అచ్చంపేటలో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేక విడుదల కూడిక నవంబర్ 4వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. ముఖ్య ప్రసంగికులు డాక్టర్ థామస్ గారు, దహించువగ్ని మినిస్ట్రీస్, రాజమహేంద్రవరం. ఈ కూడికలో సిస్టర్ కరిష్మా గారు బలమైన ఆరాధనలో నడిపించెదరు. స్థలం అంగీరేకుల ఫంక్షన్ హాల్, హైదరాబాద్ రోడ్, అచ్చంపేట. మరిన్ని వివరాలకు 9100099643 మరియు 9494940072 మరియు 73. ఇది కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడిక. ఇక్కడ మేము మా కుటుంబాలను కట్టుకున్నాం. మరి మీరు? అయితే ప్రతి శుక్రవారం రాజమహేంద్రవరంలో జరిగే ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడికలో పాల్గొనండి. ఈ కూడిక జరుగు స్థలం దహించు అగ్ని ఆడిటోరియం, నటరాజ్ థియేటర్, రాజమహేంద్రవరం. సికింద్రాబాద్ లో దహించు అగ్ని అద్భుత అసాధారణ కూడిక ప్రతి శనివారం సాయంత్రం 5 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. స్థలం ఎస్పీజీ చర్చ్ గ్రౌండ్, అల్ఫా హోటల్ వెనుక, సికింద్రాబాద్. మరిన్ని వివరాలకు 9494940074 మరియు 75. రాజమహేంద్రవరంలో దహించు అగ్ని అభిషేక ఆదివారపు ఆరాధన ఇప్పుడు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 9:30 నుండి ప్రారంభించబడును. తప్పక పాలు పొందండి, దైవిక ఆశీర్వాదం పొందండి. స్థలం దహించు అగ్ని ఆడిటోరియం, నటరాజ్ థియేటర్, రాజమహేంద్రవరం. మీ ప్రార్థన అవసరతలకు 9494940072 మరియు 73. దహించు అగ్ని ట్రస్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ 357222444370, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ బ్రాంచ్, రాజమహేంద్రవరం. My address, Dr. Thomas, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, తుమ్మలోవా, రాజమహేంద్రవరం.